आज मुझे प्रसंग आपण मान सम्मुखें प्रभुंर वाक्य परिवेशन करी से प्रसंगटी है फेरी आस। प्रसंगटी है फेरी आस। परमेश्वर आम को कहते फेरी आस। प्रभु नाम गौरव हो से आम को फेरी आसवाई अंतत से आह्वान दौरान से आम को कहते फेरी आसवाई। जदि आम गोटे पदटी पढ़ा ध्यान आरंभ करने पूर्व जिखरियो भविष्य वक्ता पुस्तक तार 1 पर्व 3 पद एठारे प्रकार लिखा जाए एथिपाई तुम्भे एही लोकमान को कह सैन्याधिपति सदा प्रभु एही कथा कहती तुम्भे माने आंभ प्रति फेरो एहा सैन्याधिपति सदा प्रभु कहती तोहरे आंभे तुम्भ मान प्रति फेरिबा एहा सैन्याधिपति सदा प्रभु कहती। एठारे गोटे कथा गुरुत्व दिया जाए बारंबार सैन्याधिपति सदा प्रभु कहती से आमको कौन कहते तुम्भे माने आंभ प्रति फेरो तोहिरे आंभे तुम्ह मान प्रति फेरिबा। केते स्पष्ट अटे परमेश्वर तांको लोक मान को कहउचंती फेरी आस तोहिरे आंभे तुम्ह मान प्रति फेरिबा। प्रिय भाई भौणी माने ए दिन मानकर परमेश्वर आम समस्त को कहउचंती फेरी आसीबा पाए। से सैन्याधिपति सदा प्रभु अटंती से जदि आम सहित अछंती आमान को परिवार रे कौनसी मारी प्रवेश करिबो नाही। से जदि आम सहित अछंती कारण से सैन्याधिपति परमेश्वर अटंती। प्रभु को नाम स्तुति हो। आ से किए ता जानिबा पे जो चाहती जिसाए तार 10 पर्व तार 21 पद एटार प्रकार लिखा जाए अवशिष्टांश अर्थात जाकोबर अवशिष्टांश पराक्रांत परमेश्वर निकट को फेरी आसबे। एटा में देखुच से सैन्याधिपति सदा प्रभु इस स्थान लिखा जाए पराक्रांत परमेश्वर। पराक्रांत परमेश्वर तांको निकट को फेरिबा पे आमान को कहा जाउछि। प्रभु आमान को किछ कहिबा पई चाहती दिन मान करे फेरी आसीबा पई। प्रिय बंधु प्रसंगटी आपनक पाए मो पाए आम समस्त पाए ख्रीष्टीय परिवार पाए मंडली पाए वाक्य अटे जे परमेश्वर आमान को आह्वान दउछंती फेरी आसीबा पाए। प्रार्थना सहित ए संवादटी सुनंतु बाइबल खोलंतु बाइबल रो पद पर्व को आपण देखि देखि कि ए संवाद सुनंतु आ संवाद शेष रे परमेश्वर आपण को कहिबे फेरी आसीबा पाए। आ आपण जदी फेरी आसीबे से आपण को पाए अनेक उत्तम विषय रखिछंती। प्रभु आमान को साहाय्य करंतु वाक्यटी बुझिबा पाए। प्रथम विषय से मान को कहती फेरी आसीबा पाए आमान को कौन करिबा पाए पड़िबो। जदि आपण फेरी आसीबा पाए चाहती वास्तव रे आपण जो स्थान रे अछंती से आपण को रहिबार सुटेबल स्थान नाही। से स्थान रे सुरक्षा नाही। से स्थान रे आपण सर्वहरा हेबे। से स्थान रे आपण को सुख हरैबे। से स्थान रे आपण को सबु विषय को आपण हरैबा को पड़िबो। एपरि स्थान रे आपण रहिछंती आपण जानंती नाही। आपण को सुरक्षा सदा प्रभु अटंती। आपण को सुरक्षा सैन्याधिपति सदा प्रभु अटंती। आपण को परिवार समस्त आशीर्वाद आकर से ही अटंती। तांको ठारू ही आपण सकल विषय पांती। किंतु दुखर कथा आज से आपण को सहित नहांती। सबु अछि समस्त अछंती। जगत आपण को सहित अछि। जगतर समस्त सुख आपण को सहित अछि। जगतर समस्त विषय आपण प्राप्त करिसंती किंतु आपण को सहित जे रहिबा दरकार से अछंती कि नाही ता आपण देखिबा दरकार। प्रभु आज आपण को मते साहाय्य करंतु सदा प्रभु के प्रति फेरिबा पाई कौन करिबा। विलाप जिरमिया विलाप तार 3 अध्याय तार 40 पद एटा लिखा जाए आंभे माने अपना अपना पथ अनुसंधान और परीक्षा करू पुनि सदा प्रभु के प्रति फेरू। कौन लिखा जाउछि आंभे माने अपना अपना पथ अनुसंधान और परीक्षा करू। फेरिबा पाई प्रथम रे आपण कौन करिबा पाई पड़िबो। प्रथम विषय पथ अनुसंधान करिबा पाई पड़िबो। पथ परीक्षा करिबा पाई पड़िबो। आपण जो पथ रे रहिछंती से पथ कोन वास्तव पथ अटे। आपण कोन सही मार्ग रे रहिबा कथा। प्रिय बंधु आपण ख्रिस्टियन यात्रा आरंभ कले सत कथा किंतु
যাত্রা মঝিরে ଆପଣ ରାସ୍ତା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ପଥ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଯୋଉ ପଥ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେଇକି ଯିବ ନାହିଁ, ଯୋଉ ପଥ ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ବନାଶ କରିବ, ଯୋଉ ପଥରେ ଗଲେ ହୁଏତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ସୁଖ ଭୋଗ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଃଖ ହିଁ ଦୁଃଖ ରହିଛି, ସମସ୍ୟା ହିଁ ସମସ୍ୟା ରହିଛି। ତେଣୁ ଆଜି ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି ଆମ୍ଭ ପ୍ରତି ଫେର, ଆମ୍ଭ ପ୍ରତି ଫେର। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ସ୍ତୁତି ହେଉ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ସମୟରେ ଆସୁ ଆପଣା ଆପଣା ପଥ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁ, ଆପଣା ଆପଣା ପଥ ପରୀକ୍ଷା କରୁ। କାରଣ ଆମେ ଯୋଉ ପଥରେ ରହିଛୁ ତା ମାନଙ୍କୁ କୋଉଠିକି ଘେନି ଯିବ ତାହା ମାନେ ଜାଣୁନା। ଆଜି ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ମତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି ଫେରି ଆସିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ସେ କଣ କୁହନ୍ତି? ଯେସାଇ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ତାର 59 ପର୍ବ 20 ପଦ। ଯେସାଇ 59:20 ଏଠାରେ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, ପୁଣି ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ସିଓନକୁ ଓ ଯାକୁବ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଧର୍ମରୁ ଫେରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଏକ ମୁକ୍ତିଦାତା ଆସିବେ। ଏଟା ଲେଖାଯାଉଛି କୋଉଠୁ ଫେରିବେ? ଅଧର୍ମରୁ ଫେରିବେ। ଆଜି ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ମତେ କହୁଛନ୍ତି କୋଉଠୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ପଡିବ? ଅଧର୍ମରୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ଅଧର୍ମରୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପରମେଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ଆପଣ କୋଉଠୁ ଫେରିବେ? ଅଧର୍ମରୁ ଫେରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ହୋସେୟ ତାର 14 ପର୍ବ 1 ପଦରେ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ହୋସେୟ 14 ପର୍ବ 1 ପଦ, ହେ ଇସ୍ରାଏଲ ତୁମେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସ, କାରଣ ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ଅଧର୍ମରେ ପତିତ ହୋଇଅଛ। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମତେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଅଧର୍ମରୁ ଫେରିବା ପାଇଁ। ଇସ୍ରାଏଲକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ଅଧର୍ମରେ ପତିତ ହୋଇଅଛ। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ପଥ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବେ, ପରୀକ୍ଷା କରିବେ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧର୍ମରୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଅଧର୍ମ ଜୀବନ କାଟି ଆପଣ ଆଉ ମୁଁ ଜଗତରେ ହୁଏତ ରହିପାରିବା। ଅଧର୍ମ ଜୀବନ କାଟିକି ଆପଣ ହୁଏତ ଜଗତରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇପାରିବେ। ଅଧର୍ମ ଜୀବନ କାଟିକି ହୁଏତ ଆପଣ ଜଗତର ସମସ୍ତ ସୁଖ ସୁବିଧାକୁ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଅଧର୍ମ ସବୁଠାରୁ ବଡ ଡେଞ୍ଜର ବିଷୟଟେ। ଆଜି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଫେରି ଆସ, କାରଣ ଅଧର୍ମାଚାରୀ ମାନେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଦିନ କୌଣସି ଅଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ମତେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଫେରି ଆସ। କୋଉଠୁ ଫେରି ଆସିବେ? ଅଧର୍ମରୁ ଫେରି ଆସିବେ। ଏବଂ ତୃତୀୟ ବିଷୟ ଯଦି ଦେଖିବେ ଆପଣ ମାନେ, ଯିର୍ମିୟ ତାର 4 ପର୍ବ 1 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ହେ ଇସ୍ରାଏଲ ଯେବେ ତୁମ୍ଭେ ଫେରିବ ତେବେ ଆମ୍ଭ ନିକଟକୁ ତୁମ୍ଭେ ଫେରି ଆସିବ। ଆଉ ଯେବେ ତୁମ୍ଭେ ଆମ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତୁମର ଘୃଣାଯୋଗ୍ୟ ବିଷୟ ସବୁ ଦୂର କରିବ ତେବେ ତୁମ୍ଭେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରୀକୃତ ନହିବ। ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ କଥା, ଫେରିବ। କାହା କତିକି ଫେରିବ? ଆମ୍ଭ ପ୍ରତି ଫେରିବ, ଆମ୍ଭ ନିକଟକୁ ଫେରିବ। ଆଉ ଫେରିବା ସମୟରେ କଣ କରିବ? ତୁମେ ଘୃଣାଯୋଗ୍ୟ ବିଷୟ ସବୁ ଦୂର କରିବ। ଅଧର୍ମରୁ ଫେରିବ ଆଉ ଘୃଣାଯୋଗ୍ୟ ବିଷୟ ତ୍ୟାଗ କରିବ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, এই ଘୃଣାଯୋଗ୍ୟ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ଆମକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ଦେଉନାହିଁ। ଆମ ଜୀବନରେ ଯୋଉ ଘୃଣାଯୋଗ୍ୟ ବିଷୟ ସବୁ ରହିଛି, ଏହା ଆମକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂରକୁ ନେଇକି ଯାଉଛି। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ এই ବାକ୍ୟକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଫେରି ଆସ, କମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ମୋ ପାଇଁ, ଯେ ଫେରି ଆସ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ଘୃଣାଯୋଗ୍ୟ ବିଷୟ ସବୁ ଆପଣ ଆଉ ମୁଁ ତ୍ୟାଗ କରିବୁ। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କୌଣସି ଘୃଣାଯୋଗ୍ୟ ବିଷୟ ଅଛି, ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି ସେଠୁ ଫେରିବା ପାଇଁ, ନହେଲେ ତାହାର ପରିଣାମ ଆମକୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ, ଆପଣ କୋଉଠୁ ଫେରିବେ? ଯିର୍ମିୟଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ତାର 3 ଅଧ୍ୟାୟ 14 ପଦ। ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଉଛି ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ହେ ବିପଥଗାମୀ ସନ୍ତାନଗଣ ଫେର। କୋଉଠୁ ଫେରିବେ? ପ୍ରଥମ ଲାଇନରେ ଲେଖାଯାଉଛି ହେ ବିପଥଗାମୀ ସନ୍ତାନଗଣ ଫେର, କାରଣ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭ ମାନଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ, ଆମ୍ଭେ ନଗରରୁ 1 ଜଣ ଓ 1 ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରୁ 2 ଜଣ କରି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସିଓନକୁ ଆଣିବା। ପ୍ରଭୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ହେ ବିପଥଗାମୀ ସନ୍ତାନଗଣ ଫେର। କୋଉଠୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ଆପଣଙ୍କୁ ମତେ? ବିପଥ ଗମନରୁ।
ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ତାର 22 ପଦରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥା ଲେଖାଯାଏ, ହେ ବିପଥଗାମୀ ସନ୍ତାନଗଣ ଫେର, ଆମ୍ଭେ ତୁମମାନଙ୍କର ବିପଥଗମନ ରୂପ ରୋଗ ଦୂର କରିବା। ଦେଖ ଆମ୍ଭେମାନେ ତୁମ୍ଭ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସିଅଛୁ, କାରଣ ତୁମ୍ଭେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟ। ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଉଛି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ବିପଥ ଗମନରୁ ଫେରିବା ପାଇଁ। ବିପଥ ଗମନ ଗୋଟେ ରୋଗ ତୁଲ୍ୟ ଅଟେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ ଫେରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ବିପଥ ଗମନରୁ। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ କେତେ ଦୂରକୁ ଯାଇଛୁ ତା ମାନେ ବୁଝିପାରୁନାହୁଁ। ଆଜି ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି ଫେର। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ବାକ୍ୟରେ କହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୋଉ ବିଷୟରେ ଫେରିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କୋଉ ବିଷୟରେ ଫେରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯଦି ଆଜି ଫେରିବା ନାହିଁ, ହୁଏତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଫେରିବା ପାଇଁ ହୁଏତ ଆମେ ଅବକାଶ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ଆଜି ପରମେଶ୍ୱର ସୁଯୋଗ ଦଉଛନ୍ତି ଫେରିବା ପାଇଁ। ଆଜିର ବାକ୍ୟରେ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ କୋଉଠୁ ଫେରିବେ? ବିପଥ ଗମନରୁ ଫେରିବେ। ସେଦିନ ଅପବେ ପୁତ୍ର ସେ ବିପଥଗାମୀ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଆଉ ସେ ଫେରୁଛି, ଆପଣ ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରୁଛି, ଆପଣ ଗୃହକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରୁଛି। ତାର ସ୍ଥିତି ଭଲ ନାହିଁ, ସେ ସର୍ବହରା ହେଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ସେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ, ସମସ୍ତ ହରେଇ ବସିଛି। ସେ ପିତା ଘରୁ ଯାହା ନେଇଥିଲା ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସେ ହରେଇ ସାରିଛି, ତଥାପି ସେ ବିପଥ ଗମନରୁ ଫେରୁଛି। ସେ କହୁଛି ମୋର ପିତାଙ୍କ ଘରକୁ ମୁଁ ଫେରିଯିବି। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଫେରି ଆସ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଯେ ସୈନ୍ୟାଧିପତି ଅଟନ୍ତି, ଯେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି, ସେ ଆଜି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଫେରି ଆସ। ବିପଥ ଗମନରୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ପଞ୍ଚମ ବିଷୟ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଯେସାଇ ତାର 31 ପର୍ବ 6 ପଦ, ଏଟା ଲେଖାଯାଏ, ହେ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ, ତୁମେମାନେ ଅତିଶୟ ଦ୍ରୋହାଚରଣ କରି ଯାହାଙ୍କ ଠାରୁ ବିମୁଖ ହୋଇଅଛ ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସ। କୋଉଠିକି ଫେରି ଆସିବେ? ଯାହାଙ୍କର ବିଦ୍ରୋହାଚରଣ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣ ବିମୁଖ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାହାଙ୍କ କତିକି ଫେରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ବିଦ୍ରୋହାଚରଣ, ପରମେଶ୍ୱର ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ମତେ କରିବା ପାଇଁ ମନା କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ସେ ସକଳ ବିଷୟ କରିଛୁ। ଆମେ ବିଦ୍ରୋହାଚରଣ କରିଛୁ, ଆଉ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମେ କଣ କରିଛୁ? ବିମୁଖ ମଧ୍ୟ ହେଇଛୁ। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି ଫେରି ଆସିବା ପାଇଁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ଆମ ପାଇଁ ସୌଭାଗ୍ୟ ଅଟେ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦଉଛନ୍ତି ଫେରି ଆସିବା ପାଇଁ। କି ସୁନ୍ଦର ପରମେଶ୍ୱର! ଆମେ କେତେ ଭାଗ୍ୟବାନ ଲୋକମାନେ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ପୁଣି ଥରେ ସୁଯୋଗ ଦଉଛନ୍ତି ଫେରି ଆସିବା ପାଇଁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଏ ଲକଡାଉନ ସମୟରେ ଦେଖିବେ ଲୋକମାନେ ଫେରି ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯୋଉ ଘରକୁ, ବିଦେଶରୁ ଫେରି ଆସୁଛନ୍ତି। ନିଜର ଭିଟାମାଟି ଛାଡି ଯୋଉଠି ସେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ, ଯୋଉଠି ସେମାନେ ସେଟେଲ ହେବେ ବୋଲି ଭାବିଥିଲେ, ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ କାମ କରିଛନ୍ତି, ଅନେକ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ, ଅନେକ ଅଫିସରେ କାମ କରିଛନ୍ତି, ଘରୁ ଦୂର ରହିଛନ୍ତି, ଭାବିଛନ୍ତି ମୋର ସ୍ଥାନ ଠାରୁ ସେଟା ଭଲ ଥିଲା ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସମସ୍ତେ ନିଜ ସ୍ଥାନକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ, ନିଜ ଗାଁକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ, ନିଜ ଜନ୍ମ ମାଟିକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ, ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଚାଲି ଚାଲି ଆସୁଛନ୍ତି, କେତେ କଷ୍ଟ ଉଠାଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ କେତେ ଗୁହାରି କରୁଛନ୍ତି ଫେରି ଆସିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏହି ସମୟରେ, ଲକଡାଉନ ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ବି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଫେରି ଆସିବା ପାଇଁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଫେରି ଆସିବା ଏତେ ସହଜ ବିଷୟ ନୁହେଁ। କାରଣ ଆପଣ ଯିବା ସମୟରେ ଅନେକ ଭୁଲ କରିକି ଯାଇଥିବେ, ଆପଣ ସେଇଠି ସୁଖ ପାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିଥିବେ, ସେ ସ୍ଥାନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ବୋଲି ଭାବିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଜାଣନ୍ତି ତାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ସ୍ଥାନ ନୁହେଁ। ଆଜି ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଫେରି ଆସିବା ପାଇଁ, ଅଧର୍ମରୁ ଫେରି ଆସିବା ପାଇଁ, ଘୃଣାଯୋଗ୍ୟ ବିଷୟ ତ୍ୟାଗ କରି ଫେରି ଆସିବା ପାଇଁ, ବିପଥ ଗମନରୁ ଫେରି ଆସିବା ପାଇଁ, ବିଦ୍ରୋହାଚରଣରୁ ଫେରି ଆସିବା ପାଇଁ, ବିମୁଖ ହୋଇଛନ୍ତି ସେଠୁ ଫେରି ଆସିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେସାଇ ତାର 55 ପର୍ବ 7 ପଦ, ଏଟା ଲେଖାଯାଏ, ଯେସାଇ ତାର 55 ପର୍ବ 7 ପଦ, ଦୁଷ୍ଟ ଆପଣାର ପଥ ଓ ଅଧାର୍ମିକ ଆପଣା ସଂକଳ୍ପ ପରିତ୍ୟାଗ କରୁ, ପୁଣି ସେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଫେରୁ, ତହିଁରେ ସେ ତାହାକୁ ଦୟା କରିବେ, ଆଉ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତି ଫେରୁ, କାରଣ ସେ ବହୁଳ ରୂପେ କ୍ଷମା କରିବେ। କି ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ପ୍ରିୟ ମାନେ! ଦୁଷ୍ଟ ଆପଣାର ପଥ ଓ ଅଧାର୍ମିକ ଆପଣା ସଂକଳ୍ପ ପରିତ୍ୟାଗ କରୁ, ପୁଣି
ସେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଫେରୁ। ଫେରିବା ପାଇଁ ଦିଟା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ରହିଛି। ଦୁଷ୍ଟ କଣ କରିବ? ଆପଣାର ପଥ, ଅଧାର୍ମିକ ଆପଣାର ସଂକଳ୍ପ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବ, ପୁଣି ସେ ଫେରିବ, ତହିଁରେ ସେ ତାହାକୁ ଦୟା କରିବେ। ଆମେ ଦୟା ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନ। ଯଦି ଫେରିବେ ନାହିଁ, ଆପଣ ଦୟା ପାଇବେ ନାହିଁ। ସେ କଣ କରିବେ? ସେ ବହୁଳ ରୂପେ କ୍ଷମା କରିବେ। ଆଜି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ଦୟା କରିବା ପାଇଁ, କ୍ଷମା କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କ ସକଳ ସଂକଳ୍ପ ପରିତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ନିଜର ଅଭିଳାଷକୁ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ। ଆଉ ଫେରି ଆସିଲେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି କିପରି ଆଶୀର୍ବାଦ ଜନକ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଯୋଜନା ସକଳ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ଉତ୍ତମ ଅଟେ, ଆପଣ ଫେରିଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଉଛନ୍ତି ଫେରି ଆସିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଉଛନ୍ତି ଫେରି ଆସିବା ପାଇଁ। ଆସନ୍ତୁ, ଆଜି ସଂକଳ୍ପ ନେବା, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କତିକି ଫେରି ଆସୁଛି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ସୌଭାଗ୍ୟ ଅଟେ। ଏ ବାକ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଫେରି ଆସ। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଫେରି ଆସ। ଯଦି ଫେରି ଆସିବେ, କୋଉଠିକି ଫେରି ଆସିବେ? ଆପଣାର ଘରକୁ ଫେରି ଆସିବେ, ଆପଣାର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସିବେ, ଯେ ସୈନ୍ୟାଧିପତି ଅଟନ୍ତି, ଯେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି, ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତମ ଯତ୍ନ ନେଇପାରିବେ। ଆଜି ଆପଣ ସବୁ ପାଇଲା ପରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ପାଇନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଜଗତର ସବୁ ଗୋଟେଇଛନ୍ତି ସତ କଥା, କିନ୍ତୁ ତାରି ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ କିଛି ପାଇନାହାନ୍ତି। ସେ ପଦବୀରେ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ଧନରେ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ। ଜଗତର ସମସ୍ତ ସୁଖ ସୁବିଧା ପାଇଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ କୌଣସି ବିଷୟର ଅଭାବ ଅଛି, ତାହା ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତି। କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତି ସମସ୍ତ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର କାରଣ ଅଟେ। ଆଜି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଫେରି ଆସ, ଫେରି ଆସ। ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ପଦ ଦେଖିବେ, ସପ୍ତମ ବିଷୟ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ, ତାର 30 ପର୍ବ 2 ପଦ ଲେଖାଯାଏ, ଆଉ ତୁମ୍ଭେ ଓ ତୁମ୍ଭ ସନ୍ତାନଗଣ ଯେବେ ସମସ୍ତ ହୃଦୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣ ସହିତ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ ପରମେଶ୍ୱର ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସିବେ, ଓ ଆଜି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯେସବୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଉଅଛି ତଦନୁସାରେ ଯେବେ ତାଙ୍କର ରୋବରେ ଅବଧାନ କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଏଠାରେ କହୁଛନ୍ତି କେମିତି ଫେରିବେ ଆପଣ? ଆପଣ ଫେରିବେ ଓ ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନଗଣ ମଧ୍ୟ ଫେରିବେ। କେମିତି ଫେରିବେ? ସମସ୍ତ ହୃଦୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣ ସହିତ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସିବେ। ଏଇ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି ଫେରିବା ପାଇଁ। କେବଳ ଆପଣ ଫେରିବେ ତାହା ନୁହଁ, ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଝିଅ ମଧ୍ୟ ଫେରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଆପଣ ଫେରିବେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଫେରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆହ୍ୱାନ ରହିଛି। କେମିତି ଫେରିବେ? ସମସ୍ତ ହୃଦୟ ସହିତ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣ ସହିତ ଫେରିବେ। ଆପଣ ଫେରିବେ, ପୁଣି ଆପଣ ହୃଦୟକୁ ଜଗତକୁ ଛାଡି ଆସିବେ ତାହା ନୁହଁ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାଣ କୋଉଠି ରଖିବେ? ଆମେ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟକୁ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାଣକୁ ଛାଡିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିଲେ ଲାଭ କଣ? ଅନେକ ତ ଫେରିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ କତିକି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କଣ କରିଛନ୍ତି? ହୃଦୟ ସେଇଠି ରହିଛି, ସେମାନେ ମାତିଛନ୍ତି ସେଇଠି। ଦିନ ରାତି ଜଗତର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରିବାର ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯୋଉଠି ରହିବେ, ଆପଣ ହୃଦୟ ସେଇଠି ରହିବା ଦରକାର। ଆଜି ଆପଣ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ପ୍ରଭୁରେ ଅଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ହୃଦୟ ଜଗତରେ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଜଗତରେ ରହିଛି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଫେରି ଆସ, ତୁମ୍ଭେ ଓ ତୁମର ସନ୍ତାନଗଣ ସମସ୍ତ ହୃଦୟ ସହିତ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣ ସହିତ ଫେରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କତିକି ଫେରିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ କେମିତି ଫେରିବେ? କିପରି ଫେରିବେ? ଆଇବ ତାର 22 ପର୍ବ 23 ପଦ। ଆଇବ 22 ପର୍ବ ତାର 23 ପଦ ଲେଖାଯାଏ, ଯେବେ ତୁମ୍ଭେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଫେରିବ, ଯେବେ ଆପଣା ତମ୍ବୁରୁ ଅଧର୍ମ ଦୂର କରିବ, ତେବେ ତୁମ୍ଭେ ଦୃଢ଼ କରାଯିବ। ଆପଣ କିପରି ଫେରିବେ? ଆପଣଙ୍କ ତମ୍ବୁରୁ ଅଧର୍ମ ଦୂର କରିବେ। ପରମେଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ଆପଣ ତାଙ୍କ କତିକି ଫେରନ୍ତୁ। କି ପ୍ରକାର ଫେରିବେ? କିପରି ଭାବରେ ଫେରିବେ? ଆପଣଙ୍କ ତମ୍ବୁରୁ ଅଧର୍ମ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରୁ, ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରୁ, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧର୍ମ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ପରମେଶ୍ୱର ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ମତେ କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଫେରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଅଛି। ଯଦି ଆଜି ଫେରିବା ନାହିଁ, ହୁଏତ ଆସନ୍ତାକାଲି ଫେରିବା ପାଇଁ ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ନଥିବ।
आसंता काली हुए से सुजोग मध्य आपण पाइबे नहीं। आज परमेश्वर डाकिबा समय आपण फेरी आसंतु। कौन करिवे? आपण को तंबुरु अधर्म दूर करिवे। मु जाने ना आपण को परिवार रे पाप कौन अछि, आपण को व्यक्तिगत जीवन रे पाप कौन अछि, आपण हृदय रे आपण केउ मंद विषय गुडी को साहित्य रखिचंती। आपण को से सब परित्याग करी परमेश्वर को कति की फेरिबा पई पड़िबो। फेरिबार उपाय कौन? जोएल भविष्यत वक्ता को पुस्तक तार 2 अध्याय तार 13 पद लिखा जाए। जोएल तार 2 और 13 लिखा जाए, पुणी अपना अपना वस्त्र न चिरी अंतकरण चिर और सदा प्रभु अपना मान को परमेश्वर निकट को फेरी आस, कारण से कृपामय और स्नेहशील, क्रोधरे धीर और दयारे परिपूर्ण, और से अमंगल करने विषय रे क्षांत हुअंती। आपण किपरि फेरिबे? आपण को वस्त्र चिरिबार आवश्यक नहीं, किंतु प्रभु कहउचंती अपना अपना अंतकरण चिर। एबे परमेश्वर चाहते गोटे विदीर्ण हृदय, गोटे भग्न हृदय से चाहती। आमे प्रभु को ठारू दूर को चली जाइछु, आज किपरि फेरिबा? अपना अपना अंतकरण चिरिबा पई पड़िबो। विदीर्ण हृदय रे विलाप सहित फेरी आसीबा। आ जदि फेरी आसीबु से कृपा करिवे, से स्नेहशील अटंती, से क्रोधरे धीर अटंती, दयारे परिपूर्ण परमेश्वर, से अमंगल करिबारे क्षांत हुअंती। आज आम चतुर्पार्श्वर जो अमंगल देखा जाउछि, जो समस्या देखा जाउछि, तार मूल कारण कौन मोर प्रिय माने? आमे सदा प्रभु को ठारू बहुत दूर को चली जाउछु। आज परमेश्वर चाहुछंती आपण आ मु तांको कति की फेरी आसीबु। आज फेरिबा पई सुजोग अछि। प्रभु आम ठारू चाहुछंती आज प्रार्थना सहित अश्रुपातर सहित आमे प्रभु को कति की फेरी आसीबा। प्रिय भाई भौणी माने मु आपण मान कहिबा पई चाहे, प्रभु को दास भाव में मु आपण मान को एनकरेज करिबा पई चाहे, आज फेरी पारिबे। आज फेरिबा पई सुजोग अछि। ए सुजोग को हाथ छड़ा करंतु नहीं, हाथ छड़ा करंतु नहीं। जदि आपण फेरी आसीबे, प्रभु को प्रतिज्ञा गुडी को मध्य रहिछि। म आपण कहूतिली कोन पई फेरिबे, फेरिबा पई कोन करिबा पई पड़िबो, किपरि फेरिबे, फेरिबार उपाय कोन ता म आपण मान कहूतिली। किंतु फेरिले प्रभु को प्रतिज्ञा मध्य रहिछि। से प्रतिज्ञा गुडी का अल्प समय देखिबा। प्रभु को प्रथम प्रतिज्ञा देखिबे फेरिले से कोन करिबे। जिसाई तार 19 पर्व तार 22 पद, जिसाई 19:22 लिखा जाउछि, पुणी सदा प्रभु मिस्र को प्रहार करिबे और सुस्थ करिबे। पुणी से माने सदा प्रभु को निकट को फेरी आसीबे। तोहिरे से सेमानकर विनती ग्राह्य करी सेमान को सुस्थ करिबे। प्रथम प्रतिज्ञा से करूछंती, जदि आपण फेरी आसीबे से विनती ग्राह्य करिबे। आपण जो प्रार्थना करूछंती, जो गुहारी करूछंती, ताहा से सुनिबे और से सुस्थ करिबे। मोर प्रिय माने आमे विपथ गमन न फेरिकी, अधर्म न फेरिकी, घृणायोग्य विषय परित्याग न करिकी, विद्रोहाचरण न फेरिकी, विमुख न फेरिकी, दुष्टता परित्याग न करी आमे चाहूचु प्रभु फेरी आसंतु, हमको सुस्थ करंतु, हमर विनती ग्राह्य करंतु। यह संभव नुहे। प्रिय भाई भौणी माने फेरी आसिले प्रथम प्रतिज्ञा से करिसंती। प्रभुंकर द्वितीय प्रतिज्ञा, जदि आपण फेरी आसीबे से आपण पई कोन करिवे। जिर्मिया तार 3 पर्व 12 पद देखंतु, लिखा जाउछि, तुम्भे जाई उत्तर दिग आड़े एई कथा प्रचार करी कहो, हे विपथगामी इस्राएल, सदा प्रभु कहंती तुम्भे फेरो, आम्भे तुम्भ प्रति क्रोध दृष्टि करिबा नहीं। कारण सदा प्रभु कहंती आम्भे दयावान, आम्भे सर्वदा क्रोध रखिबा नहीं। द्वितीय प्रतिज्ञा से करूछंती, जदि तुमे फेरिबो आमे तुम प्रति क्रोध करिबा नहीं, तुम प्रति क्रोध दृष्टि रखिबा नहीं। प्रिय भाई भौणी माने जदि आपण आउ मु आमे जदि पाप रे रहिथिबा, परमेश्वर को क्रोधर शिकार हबा। एक कथा आपण मन रखि थांतु। जेते आपण प्रभु को ठार दूर रे थांती, पाप रे थांती, मंदता रही थांती, तांको परित्याग करि थांती, प्रभुंकर क्रोधर शिकार आपण हेबा पई पड़िबो। से स्नेहशील परमेश्वर, कृपामय परमेश्वर, किंतु फेरिले आपण से प्रिविलेज ता पाई परिबे। आज चतुर्पार्श्वर आपण देखंतु, पृथ्वीर चतुर्पार्श्वर लोक माने हाहाकार करूछंती, विलाप करूछंती, क्रंदन करूछंती।
ସେମାନଙ୍କୁ କେହି କହିବା ଲୋକ ନାହାନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଉ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ, ଆଉ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟରେ ଆମ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଜି ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରଚାରକ ମାନେ କାହାନ୍ତି ଯୋଉଠି ଲୋକମାନେ କହିବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସ, କମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ କତିକି ଫେରିବା ପାଇଁ ଆଜିର ଆହ୍ୱାନ ଆସିଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ। ପରମେଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଏ ବାକ୍ୟଟି ମୋ ହୃଦୟରେ ରୋପଣ କଲେ, ତେଣୁ ଏ କଥା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆଜି ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଝିଅକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଫେରି ଆସିବେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦର ପାତ୍ର ପାତ୍ରୀ ହେଇପାରିବେ। ଫେରିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ନିହିମିଆ ତାର 1 ପର୍ବ ତାର 9 ପଦ, ନିହିମିଆ 1 ପର୍ବ ତାର 9 ପଦରେ ଦେଖିପାରିବେ, ଲେଖା ଯାଉଛି, ମାତ୍ର ଯେବେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆମ୍ଭ ପ୍ରତି ଫେରିବ ଓ ଆମ୍ଭ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରି ତଦନୁଯାୟୀ କର୍ମ କରିବ, ତେବେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକମାନେ ଆକାଶର ପ୍ରାନ୍ତ ସୀମାରେ ଥିଲେ ହେଁ ଆମ୍ଭେ ସେଠାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଓ ଆମ୍ଭେ ଆପଣା ନାମ ସ୍ଥାପନାର୍ଥେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ମନୋନୀତ କରିଅଛୁ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଣିବା। ବିନୟ କରୁଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଏହି କଥା ସ୍ମରଣ କର। ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସମୟରେ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି। ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଯେବେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆମ୍ଭ ପ୍ରତି ଫେରିବ ଓ ଆମ୍ଭ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରି ତଦନୁଯାୟୀ କର୍ମ କରିବ, ତେବେ ତୁମମାନଙ୍କର ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକମାନେ ସଂଗୃହୀତ ହେବେ। ଏହା କହିବାର ମାନେ କଣ? ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଯତ୍ନ ନେବେ। এই অংশর অর্থ কোন? পুনি থরে পরমেশ্বর যত্ন নেবে। জন পরিত্যক্ত হয়ে যাইতিলে, জনে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যাইতিলে, যেমন আপনার অস্তিত্ব হরাইব অবস্থায় থিলে পরমেশ্বর সেমান কହୁଛନ୍ତି তুমি ফেরি আসিব, সে আপনার যত্ন নেবে। প্রিয় ভাই ভৌণী মানে, আজ আমি অনেক কহুছু, কেহি মোর যত্ন নেওয়া পাই ନାହିଁ, কেহি মো বিষয়ে বুঝু নাহান্তি, মো কথা কেহি বুঝু নাহান্তি। মোর প্রিয় মানে, আপনার কথা বুঝিবা পাই জনে পরমেশ্বর অছন্তি। সে সর্বশক্তিমান অটন্তি, ସେ ସର୍ବ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, ସେ ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଯଦି ଫେରି ଆସିବ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ତୁମର ଯତ୍ନ ନେବା। ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ମଧ୍ୟ ସେ କରନ୍ତି, ତା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବାଇବଲରୁ ପଢିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଜେରେମିୟ ତାର 24 ପର୍ବ 7 ପଦ, ଜେରେମିୟ 24 ପର୍ବ ତାର 7 ପଦ ଲେଖାଯାଏ, ପୁଣି ଆମ୍ଭେ ଯେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଅଟୁ ଏହା ଜାଣିବାର ମନ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେବା, ତହିଁରେ ସେମାନେ ଆମ୍ଭର ଲୋକ ହେବେ ଓ ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ହେବା, କାରଣ ସେମାନେ ସର୍ବାନ୍ତକଣ ସହିତ ଆମ୍ଭ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସିବେ। କି ସୁନ୍ଦର କଥା! ସର୍ବାନ୍ତକଣ ସହିତ ଫେରି ଆସିଲେ ଆପଣ କଣ ହେବେ? ସେ ଆପଣଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର ହେବେ, ଆପଣ ତାହାଙ୍କର ଲୋକ ହେବେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକ ହେବେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଯତ୍ନ ନିଆଯିବେ। ସେ ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ପରମେଶ୍ୱର ହେବେ, ସେ ଆପଣଙ୍କ ସକଳ ବିଷୟ ବୁଝିବେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି ଫେରି ଆସିବା ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣ ଫେରି ଆସିବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କତିକି, এই ସବୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କର ସଙ୍ଗ ଧରିବ। ଆଜି ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ମତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି ଫେରି ଆସ। ଫେରି ଆସିଲେ ପଞ୍ଚମ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ସେ କରନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣମାନେ ହୋସେୟ ତାର 14 ପର୍ବ 2 ପଦରେ ଦେଖିପାରିବେ। ହୋସେୟ 14 ପର୍ବ 2 ପଦ ଲେଖାଯାଏ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆମ୍ଭ ବାକ୍ୟ ସଙ୍ଗରେ ଘେନି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସ, ତାହାଙ୍କୁ କୁହ ଅଧର୍ମ ସକଳ ହରଣ କର ଓ ଯାହା ଉତ୍ତମ ତାହା ଗ୍ରହଣ କର, ତହିଁରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ଅଷ୍ଟାଦର ଉପହାର ବୃଷ ରୂପରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଞ୍ଚମ ବିଷୟ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଫେରି ଆସିବେ ଆପଣଙ୍କର ଉପହାର ସେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଉପହାର ସେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ବଳିଦାନ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଯଦି ଫେରିବେ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର ବଳିଦାନ ବି ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଆମେ ଅନେକ ଥର ବଳିଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କିଛି ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ମତେ ତୁମର ଜିନିଷ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ତୁମେ ଦରକାର। ଆମେ ଅନେକ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦଉଛୁ ସତ କଥା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ଅଛୁ। ଯଦି ଆପଣ ଫେରି ଆସିବେ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଆପଣଙ୍କ ଅଷ୍ଟାଦର ଉପହାର ସେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଆପଣ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବେ ସତ କଥା, କିନ୍ତୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଦୂରରେ ରହିଥିବେ ଆଉ ଯାହା ବି ଉପହାର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେବେ ପରମେଶ୍ୱର ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଆଜି ଆମେ ନାନା ପାପରେ ରହିଛୁ, ନାନା ମନ୍ଦତାରେ ରହିଛୁ,
विपथ गमन लिप्त रहीछु अबाटर फेरिबा पे आमे नाराज आम पिला माने अबाटर अछंती दुष्टतार अछंती केही प्रभु को निकट को फेरिबा पे प्रस्तुत नाहंती। प्रिय बंधु आमे बेले बेले भाबु मोर दशमांश प्रभु ग्रहण करिवे मोर अग्रिमांश प्रभु ग्रहण करिवे मु एते दान देली मु प्रभु को गृह पाई एटा करिछि। आपण प्रभु को गृह पाई कोन करछन जाय आसे नाही कि आपण प्रभु को गृह रे अछंती कि नाही आपण प्रभु को सेवा पाई कोन दैछंती बड़ कथा नुहे आपण प्रभु को सेवा रे अछंती कि नाही प्रभु को सेवा करूछंती कि नाही आपण अबाट रे जाई मंदतार रही परमेश्वर को सेवा कार्य निमंते जहां दान करी मध्य हुए तो अनुष्ठान ग्रहण करिवो हुए तो कोनसी मंडली ता ग्रहण करिवे कोनसी प्रभु को दास माने ग्रहण करिवे किंतु परमेश्वर आपण को ग्रहण करिवे नाही। आपणकर दान आपण को स्वर्ग को नहीं पारिबो नाही आपण को उपहार आपण को स्वर्ग को नहीं पारिबो नाही आपण को प्रभु को कति के फेरिबा पई पड़िबो आपण को पाप रो फेरिबा पई पड़िबो मंदतार फेरिबा पई पड़िबो एगुडी को परमेश्वर को प्रतिज्ञा अटे। गोटे पदटी पढ़िबा प्रथम सामुएल तार 7 पर्व 3 पद एटा लेखा जाए प्रथम सामुएल 7 पर्व 3 पद तहिरे सामुएल समुदाय इस्राएल वंश को कहले जब तुम्हें माने समस्त अंतकरण सहित सदाप्रभु प्रति फेरु अछ तेबे आपण मानक मध्यरु विदेशी देवता मानकु ओ अष्टारथ देवीगण को दूर करो और सदाप्रभु को उद्देश्य रे आपण मानक अंतकरण प्रस्तुत करो और केवल ताहांकु सेवा करो तहिरे से पलेस्टिया मानक हस्तरु तुम मानकु उद्धार करिवे। फेरिबा परे कौन करिबा लेखा जाउछि समस्त अंतकरण सहित प्रिय बंधु आपन को प्रभु को पाखरे फेरिबा पई पड़िबो समस्त अंतकरण सहित आ फेरिबा पई आपन को समस्त ए जागतिक विषय परित्याग करिबा पई पड़िबो। आज आपन को सम्मुख रे जो विषय गुडी को देवता रूप धारण करिछि ख्रीष्ट को परिवर्ते ईश्वर को परिवर्ते आपन जो विषय गुडी को प्राधान्य दउछंती से विषय आपन को परित्याग करिबा पई पड़िबो। आज परमेश्वर आपन को स्पष्ट भाव में कहउछंती फेरी आसीबो अंतकरण सहित तापर केवल सदा प्रभु को सेवा करिबो अंतकरण सहित फेरिबे और ताहांकर सेवा करिबे। एटा लिखा जाए सदा प्रभु को उद्देश्य रे आपण मान को अंतकरण प्रस्तुत करो और केवल ताहांकु सेवा करो केवल ताहांकु सेवा करो। प्रिय भाई भौणी माने आज परमेश्वर तांको वाक्य द्वारा आम समस्त सहित से कथा होइछंती से वाक्य जरिया रे कथा हेबा परमेश्वर। आज संवाद होउछि फेरी आस कम बैक टू द लॉर्ड आपण फेरी आसिले परमेश्वर फेरी आसीबे से पराक्रांत परमेश्वर से सन्याधिपति अटंती फेरिबा पई आपण को पथ अनुसंधान करिबा पई पड़िबो परीक्षा करिबा पई पड़िबो फेरिबा पई हेले आपण को अधर्म रे फेरिबा को पड़िबो घृणायोग्य विषय परित्याग करिबा पई पड़िबो विपथ गमन रे फेरिबा पई पड़िबो विद्रोहाचरण रु विमुख रु फेरिबा पई पड़िबो। अनेक आमे प्रभु के विमुख ही बहुत दूर को चली जाइछु दुष्टता अधार्मिकता परित्याग करि फेरिबा को पड़िबो तेबे से क्षमा करिवे आपण फेरले हबो नै आपण को संतान माने मध्ये फेरिबार अछि। प्रिय बापा माँ माने मु आपण मान कहिबा पई चाहे हम पिला माने जीविका उपार्जन करिबा पई चाकरी करिबा पई बाहर को जे एस्टाब्लिश ले सत कथा किंतु प्रभु को ठार दूर को चली जाई नांती तो से माने आपण मान को ठार दूर को गले जागतिक पिता माता को ठार दूर को गले किंतु से माने प्रभु को ठार दूर को जाई नांती तो एई कथा आपण के बुझिया पे चेष्टा करंतु। प्रभु कहउछंती आपण आपना तंबुरु अधर्म दूर करो आपण को परिवार रु आपण को पाप दूर करबा पई पड़िबो आपण को परिवार रु मंदता दूर करबा पई पड़िबो अंतकरण चिरिबे गोटे विदीर्ण हृदय सहित विलाप क्रंदन सहित फेरी आसीबे तेबे से सुस्थ करिवे आपण को विनती ग्राह्य करिवे से क्रोध करिवे नाही से आपण को जत्न नेबे आपण ताहांकर लोक हेबे आपण सदा प्रभु को लोक हेबे आ से आपणकर उपहार भी ग्रहण करिवे। प्रिय भाई भौणी माने आसंतु आज प्रभु को कति के फेरी जिबा समस्त अंतकरण सहित प्रभु को प्रति फेरिबा माने आसंतु आपण आपण अंतकरण प्रस्तुत करिबा आज सिद्धांत नबा प्रभु मु केवल आपणकर सेवा करिबी केवल आपणकर सेवा करी प्रभु मते सहाय्य करंतु। प्रिय भाई भौणी माने जदि आपण फेरिबे नाही हुए तो आगामी समय फेरिबा पय आहुरी कष्ट हबो। प्रभु फेरिबा पूर्वरु
ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ଯୀଶୁ ଜଗତର ବିଚାର କରିବାକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କତିକି ଫେରି ଯିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରି ଯିବେ ନାହିଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିବ ଆପଣ ଫେରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଫେରି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଜି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ କଥା ହେଇଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବା ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା। ଆପଣ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଭାବରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆଜି ହୃଦୟ ସହିତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, କହିବା ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଫେରି ଆସୁଛି, ମୁଁ ଜଗତରୁ ଫେରି ଆସୁଛି, ମୁଁ ମନ୍ଦତାରୁ ଫେରି ଆସିଛି, ଅଧର୍ମରୁ ଫେରି ଆସିଛି। ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରକୁ ଚାଲି ଯାଇଛି। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଫେରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯଦି ଆପଣ ଫେରି ଆସିବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସକଳ ପ୍ରତିଜ୍ଞାର ଅଧିକାରୀ ହେଇପାରିବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଗୁଡ଼ିକ କେତେ ଉତ୍ତମ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଫେରିଲେ ହିଁ ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାର ଅଧିକାରୀ ଆପଣ ହେଇପାରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ମହାମଙ୍ଗଳମୟ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ଆପଣଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମର ପ୍ରଶଂସା ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛି। ହେ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର, ଆପଣ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ଆମମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଫେରିବା ପାଇଁ। ହେ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର, ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରକୁ ଚାଲି ଯାଇଛୁ। ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ବହୁତ ଦୂରକୁ ଚାଲି ଯାଇଛୁ। ଆପଣ ଅଧର୍ମରେ ପତିତ ହେଇଛୁ ପ୍ରଭୁ, ମନ୍ଦତାରେ ଲିପ୍ତ ହୋଇ ଜୀବନ କାଟୁଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କର ପ୍ରଭୁ। ଆମମାନଙ୍କ ପରିବାରରେ, ଆମମାନଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି ଅଧର୍ମ ଅଛି, ଯାହା ବି ଘୃଣାଯୋଗ୍ୟ ବିଷୟ ଅଛି ପ୍ରଭୁ, ଆଜି ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଫେରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଶପଥ ନେଉଛୁ। ଦୟାକରି ସାହାଯ୍ୟ କର, ବିପଥ ଗମନରୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର ପ୍ରଭୁ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ବିଦ୍ରୋହ ଆଚରଣ କରିଛୁ, ଆପଣଠାରୁ ବିମୁଖ ଚାଲି ଯାଇଛୁ ପ୍ରଭୁ, ଦୁଷ୍ଟତାର ଆଚରଣ କରୁଛୁ। ଆଜି ବିଳାପ ସହିତ ପ୍ରଭୁ ଅନ୍ତଃକରଣ ଚିରିକି ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରୁଛୁ। ଦୟାକରି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। ଆମ ତମ୍ବୁରୁ, ଆମର ପରିବାର, ଆମ ହୃଦୟରୁ ଆଜି ଆମେ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତ ମନ୍ଦତା ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଉଛୁ। ପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ହେ ପବିତ୍ରତା ପରମେଶ୍ୱର, ଆମମାନଙ୍କୁ ଗଞ୍ଜଣା ଦିଅ ପ୍ରଭୁ, ଯେପରି ଆଜି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ସହିତ ଆପଣ ପାପ ପରିତ୍ୟାଗ କରି, ଆପଣ ମନ୍ଦତା ପରିତ୍ୟାଗ କରି, ଆପଣ ଦୁଷ୍ଟତା ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଆପଣ ଫେରି ପାରିବା। ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର। ମୁଁ ଜାଣେ ନା ପ୍ରଭୁ ଏ ସମ୍ବାଦକୁ ଏମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣି ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ସହିତ ଜୀବନକୁ ସମର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ, ଆଜି ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୟା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଦୟା ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରକାଶିତ ହଉ ପ୍ରଭୁ।